بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ خلی وقت لی۔ آج آپ کو میں بتاتا ہوں جو میرا واعظ ہے بفضل باری تعالیٰ اور تمام مشائخ کی صحبت کی برکت سے اور حضرت والا حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی برکت سے عرض کر رہا ہوں کہ تعلق معاملہ کیسے پیدا ہوگا، یعنی قرب الہی کا سبب کیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا الہی کیسے حاصل ہوگی۔ تعلق معاملہ کے دو درجے ہیں۔ پہلا تعلق معاملہ کا درجہ ہے سیرہ الا اللہ جو محدود ہے، دوسرا ہے سیرہ فی اللہ جو غیر محدود ہے۔ سیرہ الا اللہ کیا ہے؟ یعنی عین شریعت پر عمل کرنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، گزارشات ہیں، اس پر عمل کرنا، وہ سالک کے اختیار میں ہے، وہ سالک کے اختیار میں ہے۔ اور اس سے زیادہ جو زائد چیزیں ہیں وہ زائد چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ زائد ہیں۔ اگر وہ اللہ کی طرف سے عطا ہو جائیں اور اس کو آپ کو ایک شیخ محمود بتا دیں تو جائز ہے، آپ کے لیے ٹھیک ہے، وہ اللہ کی حمد ہو۔ اور اس کے علاوہ جو طریقے ہے، جو بھی الگ طریقے وہ ناجائز ہے، وہ آپ کے باطن کے لیے مضر ہے، اس سے بچ کے رہو۔ تو یہ عین شریعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور گزارشات ہیں، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف اصل علم پر عمل ہے، علم پر عمل ہے اصل۔ شریعتی جو ہے، شریعت کیا ہے؟ علم پر عمل کرنا، شریعتی عمل ہے اصل میں۔ جب آپ سالک بنے یعنی شریعت پر چلے، تمام قواعد جان گئے شریعت کے کیا ہیں، ناجائز جائز کیا ہے، اس پہ چلے آپ، کمر بستہ ہو کے چلے، عمل پیرا کیا آپ نے شریعت پر، یعنی اپنے قلب کو تمام نوافل ذکر و شغل کے ساتھ آراستہ کیا، اور تخلیہ و تجلیہ کے قواعد جان گئے آپ، سمجھ میں آئی؟ امراض باطنی کا آپ کو علم ہو گیا، امراض باطنہ کیا ہے آپ کے اندر، اس کا علم ہو گیا، اس کو کثرت سے ذکر شروع کر دیا آپ نے، مستحب پر عمل کر دیا، اور مشتبہ چیزوں سے بچتے رہے، جو شک و شبہ کی چیزیں ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز، اس کو چھوڑتے گئے، اور نوافل کی پابندی رہی، دوام رہا، نوافل بھی نہیں چھوٹنے چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک ان اللہ محمود ہے۔ جب کوئی محمود کام کو چھوڑو گے جو اللہ کے رضا کے لیے ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، سمجھ بھائی؟ جو آپ نے اپنے قلب کو آراستہ کر لیا ان تمام چیزوں سے، آپ کی طبیعت جو کیا ہے، مزاج کیا بن گئی، طبیعت ثانیہ بن گئی، اس کے لیے آپ کی مزاج جو بن گیا، موانع مرتفع ہونے لگے، موانع مرتفع ہونے لگے، یعنی آپ کا قلب جو ان چیزوں سے آراستہ ہو گیا اور پاک ہو گیا، امراض باطنہ کے قواعد جان گئے، اور معالجہ امراض کا آپ کو انکشاف ہو گیا کہ مرض کیا ہے اصل باطنی، یعنی اخلاق رذائلہ، اخلاق رذائل جو بھی اخلاق رذائل ہیں، یعنی کبر، کینہ، بغض، حسد، حب جاہ، حب مال، تشہیر، یہ تمام چیزیں اخلاق رذائل میں آتے ہیں۔ ریا کیا ہے؟ تمام اخلاق رذائل، یہ اس کو آپ نے اپنے ذکر و شغل اور نوافل کی پابندی سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، توجہ اللہ سے، اور تفقہ فی دین پر کمر بستہ ہو کر اس کی اصلاح کر لی، آپ کا قلب پاک ہو گیا، پھر آپ یہ آپ کے حد میں تھا، یہ سالک کے اختیار میں تھا۔ اب آپ یہاں سے نکل کے کون سے درجے میں پہنچ گئے؟ تعلق سیرہ فی اللہ۔ اب آپ دوسری سیرہ فی اللہ کے درجات کی طرف نکل گئے، درجے پہ نکل گئے، وہ غیر محدود ہے، وہ غیر محدود ہے، وہ من جانب اللہ ہے، وہ آپ کی استعداد پر ہے کہ آپ کی استعداد کتنی ہے، یعنی انکشافات، مکاشفات اور انشراح قلب پر ہونا، اسراری علم کا آپ کے قلب پر وارد ہونا، یہ آپ کی استعداد پر ہے، یہ غیر محدود ہے۔ اس لیے غیر محدود ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کی استعداد کتنی ہے اور آپ کی توجہ کتنی ہے، آپ کا توجہ اللہ کتنی ہے، اس پر وہ موقوف ہے، یہ غیر محدود ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ان تمام چیزوں سے گزرتے ہوئے آپ تعلق معاملہ آپ کو حاصل ہو جائے گا، تخلیہ و تجلیہ کے آپ قواعد جان جائیں گے، اور آپ کی جو ہے طبیعت شریعت کے مطابق ہو جائے گی، اس کے مطابق آپ کی طبیعت بن جائے گی۔ پھر کیا بن جائے گی؟ شریعت، یہ سب چیزیں شریعت پہ ہو گئی نا، پھر آپ کی بات طریقت ہی تو ہو گئی، شریعت سے آپ طریقت پہ آ گئے، شریعت کو دیکھا آپ نے، اس کو پریکٹیکل کے کیا بن گیا؟ طریقت، جو حقیقت جو پہنچیں گے آپ،
वो आपकी इस्तिदाद पर है। यानी इसरार इल्म, इंशरा, तमाम कल पर जो वारिद होते हैं, ये क्या है? ये हकीकत है। हकीकत तक पहुंच गए। जब हकीकत मिल जाती है ना, तो ताल्लुक़ माल्ला हासिल हो जाता है। हकीकत का हुसूल होते ही ताल्लुक़ माल्ला हासिल हो जाता है, यानी हम अल्लाह ताला के नेक बंदे बन चुके, मुकर्रब बंदे बन गए। अब आप दिल बर्दाश्त होकर ज़मीन पे चलेंगे। कोई कौली और फ़ेली दोनों आपके एक साथ आपके ज़ाहिर होंगे। यानी अंदाज़ ज़िंदगी, अंदाज़ रफ्तार, अंदाज़ गुफ्तार, तमाम तरीका आपके मुत्तबे शरीयत हो गया, जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक है। यानी हुज़ूर की सुन्नतों के मुताबिक है, जब भी तो अल्लाह के आप मुकर्रब बंदे बने। इसके अलावा जो शरीयत है सब ज़ाइद है और सब बेकार है। इसको छोड़ो। ये चीज़ है। इन चीज़ों को हासिल करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इन चीज़ों को हासिल करने के लिए सही तसी नियत और तसी इल्म के पास जाना पड़ेगा, के साथ जाना पड़ेगा। जब जाके तसी इल्म होगा तो आप जब ही तसी अमल करोगे। जब तसी अमल होगा तो ये तमाम चीज़ें आपसे, दोनों चीज़ें ताल्लुक़ माल्ला की आपको हासिल हो जाएंगी। जो आपका इल्म ही गलत होगा, उस पर अमल ही गलत होगा, तो दोनों चीज़ें हासिल नहीं होंगी। अपनी नज़र में मकबूल हो गए, इंदल्ला मकबूल नहीं है। मकबूल इंदल्ला जब ही होगे, तमाम ये चीज़ों से गुजरोगे और किसी अच्छे बुजुर्ग की सोबत में जाओगे, अच्छी तालीमात देंगे आपको, तब जाके आपको कुर्ब इलाही हासिल होगा और इंसानियत आपके अंदर आ जाएगी। इंसानियत आ गई, तमाम आपके आज़ा जो हैं, आज़ा व जवारे, उससे दीन सिरातल मुस्तकीम पर साबित कदम रहेंगे और ना आप किसी को तकलीफ़ दोगे, ना कोई आपको तकलीफ़ देगा। यानी आप दूसरों के खैर ख्वाह बन गए। आप जब दूसरों के खैर ख्वाह बन गए तो अल्लाह ताला आपके खैर ख्वाह बन गए। तो भाई बात, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल ज़िंदगी में 13 साल जो मेहनत की है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं पर, कहाँ पर? मक्के शरीफ में। जिहाद का भी हुक्म नहीं था, पिटते रहो। बिल्कुल सोने को तपा दिया आग में। यानी इंसान बनाने की मेहनत की, माशरे को सही किया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अखलाक को सही किया और मामलात को सही किया। इन तीनों चीज़ों की इस्लाह की। मामलात, अखलाकियात और मुआशरा, तीनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, तब जाके इंसान वो कामिल बने। ऐसे बने, जिस लाइन में गए, तिजारत में गए तो तिजारत करके दिखाई, और मुलाजमत की तो मुलाजमत करके दिखाई, और सल्तनतों के ऐसे बने कि बड़े से बड़े सल्तनत के जो है अमीर बने और पूरी आधी दुनिया से ज़्यादा उस पर जो है हुकूमतें की, सरूद के साथ, ओहदे के साथ। ये जाके जब ज़ाहिर हुए तो कहाँ हुए? मदीना शरीफ में 10 साल। हमने ये चीज़ें हुज़ूर अक़दस ने अपने सहाबाओं से मेहनत कराई है, और ना कि उनसे वज़ाइफ पढ़वाए, ना कि उनसे सब कुछ करवाए, बल्कि मामलात करवाए, उनसे अखलाकियात करवाए, मुआशरा करवाए। इसको छोड़ के हम जब काम करेंगे कुछ नहीं हासिल। अपनी नज़रों में वली है हम। जब तक रहबर सही नहीं होगा तो वली बन ही नहीं सकते हम। समझ में आई बात? यहाँ पर तो बस सारे काम छोड़ के, फ़र्ज छोड़ के नवाफिल करवाते हो। फ़र्ज की अदायगी पहले है, नवाफिल बाद में है। फ़र्ज मुक़द्दम है नवाफिल पर। तमाम काम छोड़ के आप नवाफिल में लगाए रखो। इशराक जब पढ़ो जो आपका फ़र्ज ना छूट रहा हो। फ़र्ज छोड़ के इशराक पढ़ोगे, कबूल नहीं होगी। समझ में आई बात? ये इसकी तालीमात हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। समझ में आई बात? पहले बीवी बच्चे हैं, उसके बाद वक्त मिले तो अपना फिर माश है, माश के बाद जो वक्त मिले उसके बाद फिर इबादत है, नवाफिल जो दूसरे काम है। हर शख्स अपने अल्लाह ताला ने मुकल्लफ बनाया है। समझ में आई? हर शख्स को मुकल्लफ बनाया है दीन का। जो मुकल्लफ है, अहले मुकल्लफ हैं दीन के, उनके पास जाके को भाई साहब ज़रा आप ये काम कर लो शरीयत का, तो हमारी बेवकूफ़ी होगी। भाई वो तो मुकल्लफ है, आप उसके बाद क्या जाके क्या कह रहे हो जाके? समझ में आई बात? जिस चीज़ का जो मुकल्लफ है उसके बाद जाके क्या बता रहे हो उसको आप? समझ में आई? शरीयत ऐसे ही नहीं है। इसका एक वाक़या नकल करता हूँ। मदीना शरीफ से नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक सहाबी बयान कर रहे थे मजमे में, छोटा सा मजमा बैठा हुआ था, उनकी आवाज़ ज़रा तेज़ थी। रुके सहाबी बयान कर रहे थे, सहाबी रुके, ज़रा गौर से सुना, कहा ये तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ है, इसको हल्का कर लो, पस्त कर लो, आवाज़ तुम्हारी बाहर सड़क पे जा रही है। जो मुखातिब में सिर्फ उनको बयान करो जो तालिब है, जिन्हें तलब है, जिन्हें तलब होती है दीन, उन्हीं को बताओ। बेकार जो बाहर जा रहा है वो सुनते हुए जा रहा है। अगर मैं अभी तो जा रहा हूँ और वापस आया, आवाज़ हल्की नहीं करी तो दुर्रे लगा दूंगा, दुर्रे। ये तालीमात कहाँ की थी? खुलफाए राशिदीन की थी। हुजूर की तालीमात के बाद किस पे अमल किया जाएगा? खुलफाए राशिदीन पे। समझ में आई बात? अल्लाह तबारक ताला हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक आसानी से नवाजे, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, गैरों को भी, और इस जो है हकीर फ़कीर गन दरगन नालायक को भी तौफीक आसानी से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।